ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಪಿ ಇದೆ. 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅಬ್ರಾಮು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಂದೆ ಒಂದು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇದನ್ನ ವರದಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವಯಂ ಇದರಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಫಸ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂಡಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೇಕ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು 7 ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು 15/7 ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತ, ಈ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದಿ ಲೂಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 50-50 ರೇಷಿಯೋಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅದು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟು ದಿ ಹಾನರಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ about the irregularities in allotment of sites by Muda Urban Development Authority, Mysore. Also, the chairman and the commissioner unlawfully framed rules for distribution of sites to the landlosers on 50-50 ratio. Further, also alleged that several records pertaining to the farmers are disappearing in the office of Muda and requested to conduct a judicial probe by the High Court and judges into the alleged irregularities and rampant correction of site allotment by the Muda. The said memorandum is attached herewith for further necessary action is accordance with the law. Since the matter is become very serious sensitive, it is directed to look into the matter and to submit to the detailed report in this regard at the earliest ಅಂತೇಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜನವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲದಿನೇ ಅವರು ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಸಾಯಿ ಅನ್ನೋರ ನಮ್ಮ PN ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅವರು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದಿನನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿನನೇ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ TJ Abram dated 26/7/2004 for sanction of prosecution against you for an offence under section 7, 9, 11, 12, 15 of the Prevention of Corruption Act 1988 and section 59, 61, 62, 201, 227, 228, 229, 239, 314, 316, 319, 332, 322, 335 ಅಂತೇಳಿ 338, 340 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and other applicable provisions law in the interest of enforcing probability in the life and service of the public servant and upholding the law of the land ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದಲ್ಲದೆ ದಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ an addendum on the same of the circular for the High Court of Karnataka and an offence order for the Central Vigilance Commission and copies enclosed. The petitioner has submitted allegation against you and your family members with regard to the allotment of site by the Muda
as a compensation for the lands owned by your family members in violation of the various section of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and Prevention of Corruption Act 88. Other further or Indian on the pursual of the request, it is seen that the allegation against you are of serious nature and prima facie case seems to be plausible. It is also noticed that a complaint has already been filed against you in Lokayukta police station in Mysore pertaining on 18/7/2007. Hence, the request of the petitioner needs to be processed as per the provision of the section 17A and 19 of the Prevention of the Corruption Act 88 and section 2018 of the Bharatiya Nagarika Surakshana Sanhita 2023. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿತಿನ್ 7 days with the supporting documents as to why permission for the prosecution should not be granted against you ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ದಿನ 7 days ದಿನ, ಇವತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಮೂಡಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಖುದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸೋ ದಿನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪತ್ರನೂ ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ ಮೇಲಿದೆ, 150-200 ಪೇಜ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇನು ನಿಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಇಷ್ಟು ತರಾತುರಿಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ನಮಗಿರೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೇಸು ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಮಿಷನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೋ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು ಯಾರು ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ MLA ಆಗಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ದಿನ ಒಂದು 4 ಫೈಲಾರು ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎ ಡೀಟೇಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಗಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಕೈಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೋಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೋಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. 26ಕ್ಕೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರೆದಿರೋ ರಿಪ್ಲೈಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗವರ್ನರ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಲೆಟ್ರು ಇದೆ, ಅಬ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅದು ಇದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತಿನ್ 2-3 hours, ನಾಟ್ ಇವನ್ 2-3 hours, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಬೂಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ಎನ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಾವು ನಿಮಗೆ 50-50, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 50-50 ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಡಾರವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಮೂಡಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಡಾರು. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ. BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. GT ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮದಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, BJP ಮೂಡಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ನೀವು 60-40 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ 60-40 ಬೇಡ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡಾಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 40%. ಅಂದರೆ 40% ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ 50% ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬೈಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೈಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ, 60-40 ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, 50-50 ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ 100% ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂಡಾಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಸೈಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆನೇ ಕೊಡಿ, ಇಂಥ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೂಡಾರವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್? ಇವೇನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ? ಈ ಶಿ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೇಡಿ?
ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್. ಏನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಜಮೀನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾರು ಜಮೀನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು ಬದಲು ತನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೋ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂಡಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪ? ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೂಟಿ 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 4,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ರೀ. 1993 ಸೈಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾನೂನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು? ಈಗ ಏನಂಥದ್ದು? ಏನು ಇಲ್ಲೀಗಲಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ? ಏನಾದ್ರು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಬಿ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದು ಮೂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೈಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಕರೆ ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವರು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಎ ಸೈಟ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗೆ, ರಾಂಗ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿನ ತಿರ್ಗಾ ಯಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮೂಡವರು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ 136 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜನತೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನೇನು ಅಬ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಕೇಸು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸು, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೌ ದಿ ಹೆಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಪಾರ್ವತಿಯವರು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಮೂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹರ್? ಬರ್ಕೊಂಡು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ನೋಡಮ್ಮ 50-50 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 50-50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ relinquished the deed in favor of ಮೂಡ ವಿತೌಟ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ BJP ಲೀಡರ್ಗಳೇ, ಯಾರು BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು BJP ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ಇವರೇ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅಬ್ರಾಮ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಂಡಿಸಿ ನಾನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, therefore the council of ministers for of all the aforesaid facts and reasons strongly advise the honorable governor to withdraw the notice dated 26/7/2004 issued by the honorable governor to the honorable chief minister based on the petition and addendum dated 26/7/2004 from by one Shri T.J. Abraham, and to proceed forthwith to reject the said application for sanction by denying the previous approval and sanction as requested by the petitioner Abraham. So ಹಂಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು. ಇಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ? ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೋಟಿಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕುರಿತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಟಿಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ದೂರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಗಿದೆ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರದ ಘನತೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಏನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನ. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್.